گورنر سندھ سید محمد نہال ہاشمی کا کیپٹن کرنل شیر خان شہید کے 27ویں یوم شہادت پر زبردست خراج عقیدت. کہا کہ کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی لازوال قربانی ملک کی تاریخ کا سنہری باب ہے. معرکہ کارگل میں ان کی شجاعت نے نئی تاریخ رقم کی تھی، جبکہ ایسے بہادر سپوت قوم کا فخر اور دھرتی کا مان ہوتے ہیں. لاہور میں 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش کا انعقاد کیا گیا. SIFC کے تعاون سے منعقدہ نمائش میں دنیا بھر سے صنعت کار، سرمایہ کار اور خریدار شریک ہوئے. جدید ٹیکسٹائل مشینری، ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، برآمدات کے فروغ اور صنعتی تعاون کے نئے مواقع پر توجہ مرکز کی گئی، جبکہ غیر ملکی سرمایہ کاروں نے پاکستان کی ٹیکسٹائل صنعت میں سرمایہ کاری میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا ہے. This is Frankie from the Rainfart Company Limited. So right now I'm in the Lahore fair. So the Textile Asian Expo company by the SIFC. This is Vivian. We are from China, and this is my third time to attend the textile exhibition. بھارت میں غیر رجسٹر تنظیم RSS کی بیرونی فنڈنگ اور ہندوتوا نظریے کے پھیلاؤ کے الزامات سامنے آئے ہیں. بھارتی جریدے دی وار کے مطابق مختلف ادوار میں بیرون ملک سے فنڈنگ کے ذریعے RSS اور دیگر انتہا پسند تنظیموں کو مالی معاونت دی گئی، جبکہ مبصرین کا کہنا ہے کہ بھارتی معاشرہ ہندوتوا نظریے کے زیر اثر تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے. کراچی کورنگی اللہ والا ٹاؤن میں ڈکیتی کے دوران شہری کا قتل، ایک ملزم پولیس مقابلے میں مارا گیا. پولیس کے مطابق کورنگی انڈسٹریل ایریا میں پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو ہلاک جبکہ دوسرا فرار ہو گیا. پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم نے اللہ والا ٹاؤن میں موٹر سائیکل چھیننے کے دوران نوجوان عباس کو قتل کر دیا تھا. مارے گئے ڈاکو کی شناخت اسد ولد شریف کے نام سے ہوئی. CFCT کیمروں کے باوجود کراچی جرائم میں سر فہرست ہو گیا. ماہانہ 5666 وارداتوں نے شہریوں کو خوف و ہراس میں مبتلا کر دیا. ڈکیت راج میں جکڑے شہر عقائد میں 264 افراد کو بھی بے موت شہر کی سڑکوں پر قتل کر دیا گیا. کراچی شہر بے امان ہو گیا. رواں برس جرائم کے 34,000 وارداتیں، ماہانہ 5,666، یومیہ 188 شہری جرائم پیشہ افراد کا شکار ہونے لگے. 2026 میں 264 افراد کو قتل کیا گیا. ماہانہ 44 اور یومیہ قریب 2 افراد موت کے منہ میں جا رہے ہیں. ڈکیتی مزاحمت پر 40 گھرانوں میں صف ماتم بچھی. اغوا برائے تابان کے 234 واقعات بھی سیکیورٹی اداروں کے لیے چیلنج بنے ہوئے ہیں، تو 636 گاڑیوں اور 5,770 موٹر سائیکل سوار بھی پیدل کیے جا چکے. معاشی حب کے مکین پریشان ہیں کہ جگہ جگہ قانون نافذ کرنے والے ادارے شاہراہوں پر لگے سیف سٹی کیمرے صرف چالان کرنے تک کیوں محدود ہیں. کراچی کے علاقے کی ماڑی میں افسوسناک حادثہ پیش آیا. مسان چوک کے قریب نامعلوم گاڑی نے 2 سالہ بچی کو کچل دیا. 2 سالہ نبیہہ موقع پر ہی دم توڑ گئی. حادثے کا ذمہ دار ڈرائیور گاڑی سمیت فرار ہو گیا، جس کی تلاش جاری ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کا قومی ہیرو کیپٹن کرنل شیر خان شہید کو خراج عقیدت. کہا کہ وطن عزیز کا دفاع ایک مقدس فریضہ ہے. شہداء کی قربانیاں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی. وزیر اعظم نے کیپٹن کرنل شیر خان شہید کی بے مثال شجاعت کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کی بہادری عسکری تاریخ کا درخشاں باب ہے. کراچی کے المناک گل پلازا سانحے میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے. پولیس نے تیسری بار چالان عدالت میں جمع کرا دیا، جس میں آگ لگنے کی وجہ، مبینہ غفلت اور ذمہ دار افراد کے کردار سے متعلق چونکا دینے والے انکشافات کیے گئے ہیں. سانحہ گل پلازا تحقیقات نے کئی سوال اٹھا دیے. پولیس نے پروسیکیوشن کے اعتراضات دور کیے بغیر ہی چالان دوبارہ عدالت میں جمع کرا دیا. چالان کے مطابق آگ کی ابتدا دکان نمبر 192 سے ہوئی. دعویٰ ہے کہ 11 سالہ حذیفہ ماچس سے کھیل رہا تھا. مصنوعی پھولوں نے آگ کو بھڑکا دیا. چالان میں کہا گیا ہے کہ دکان کا مالک نعمت اللہ موقع پر موجود نہیں تھا. وہ اکثر دکان کم عمر بیٹے کے سپرد کر دیتا تھا. پنجاب فورینسک رپورٹ میں کسی آتش گیر یا دھماکہ خیز مواد کے شواہد نہیں ملے. تحقیقات کے مطابق مارکیٹ یونین نے بروقت ایمرجنسی کال نہیں کی. کال ڈیٹا میں بھی کسی ہیلپ لائن پر فوری رابطے کا ریکارڈ نہیں ملا. اسی تاخیر کو جانی نقصان کی ایک بڑی وجہ قرار دیا گیا. چالان میں یونین کے عہدیداروں، دکاندار اور اس کے بیٹے کو ملزم نامزد کیا گیا ہے.
सानही में 72 अफराद जाम बहक, 8 जख्मी और 1153 दुकानें जल गई थीं। कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की शहादत को 27 बरस मुकम्मल हो गए। निशान हैदर पाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद ने कारगिल के महज पार दुश्मन की शदीद फायरिंग और अददी बरतरी के बावजूद आखिरी लम्हे तक अपनी पोजीशन का दिफा किया था। 5 जुलाई 1999 को वतन के दिफा में जाम शहादत नोश किया। कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की जुर्रत, बहादुरी, कुर्बानी को आज भी अस्करी तारीख में एक रोशन मिसाल के तौर पर याद किया जाता है। खुशी हुई जब मेरे को पता चला कि उसको निशान हैदर, जो पाकिस्तान का सबसे एंकर मुरीद अब्बास के कत्ल केस में अहम पेशरफ सामने आई है। 7 साल बाद फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जो 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान है। मुरीद अब्बास कत्ल केस 7 साल बाद फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। कराची की एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने फरीकैन के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत की जानिब से मुकदमे का फैसला 9 जुलाई को सुनाए जाने का इम्कान है। केस तवील अदालती कार्रवाई के बाद अपने अख्तामी मरहले में पहुँच गया है। कत्ल के मुकदमे का मरकजी मुलजिम आतिफ जमान इस वक्त जेल में है, जबकि शरीफ मुलजिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से जमानत मुस्तरद होने के बाद फरार हो गया था। ट्रायल कोर्ट इससे पहले ही इश्तिहारी करार दे चुका है। इस्तिगासा के मुतालिक 9 जुलाई 2019 को मुलजिम आतिफ जमान और आदिल जमान ने फायरिंग करके एंकर मुरीद अब्बास और खजर हयात को कत्ल किया था। मुद्दई मुकदमे की जानिब से मारूफ वकील जिब्रान नासिर ने केस की पैरवी की। अब नजरें 9 जुलाई पर हैं, जब अदालत इस अहम और तवील अरसे से जेर समाअत मुकदमे का फैसला सुनाएगी। कराची के इलाके डिफेंस की कैफे में लड़की पर तशद्दुद, दरख्शां थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुकदमे में आमना खान, रिंजा शाह, सुनैना हक और हमीद काकर को नामजद किया गया है। मारपीट, गालम गलोच और धमकियां देने की दफात शामिल की गई हैं। लाहौर के इलाके बाटापुर से लापता होने वाले 15 साला साद की लाश नहर से बरामद हुई है। शुबा है कि लड़के को अगवा करके कत्ल किया गया है। साद 21 जून से लापता था। लाश मिलने पर साद के घर में कोहराम मच गया। अहले खाना ने हुकूमत से इंसाफ की फरियाद की है। आज़ाद जम्मू कश्मीर में कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी की 5 जुलाई की हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी गई है। रियासत भर में कारोबारी मराकज़, सरकारी निजी दफातर और बाजार मामूल के मुताबिक खुले रहे। शहरियों ने कहा कि कलअदम एक्शन कमेटी की पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ और इंतशार की सियासत को मुस्तरद करते हैं और अमन, इस्तेहकाम और तरक्की के साथ खड़े रहेंगे। कश्मीर में जो जिंदगी है वो भरपूर रवां दवा है। किसी किस्म का एहतजाज भी नहीं और ना ही लोग इस हवाले से ख्वाहिशमंद हैं कि यहाँ पे एहतजाज हो, इंतशार हो या तशद्दुद हो। और एहतजाज किसी भी मसले का हल नहीं होता। इंतशार, तशद्दुद, लोगों को उकसाना, उनकी ब्रेन वॉशिंग करना, गलत नज़रियात को प्रचार चलाना वो शहर की रवायत नहीं है। इस कॉल से भी कुछ नहीं निकलने वाला और लोगों को चाहिए कि वो अच्छे तरीके से अपने जो कारोबार हैं वो जारी रखें। हमने एहतजाजों में अवामी एक्शन कमेटी की कॉल के बाद हम लोगों ने मुसलसल नुकसान ही उठाया है। बच्चे नुकसान हो रहे हैं, उधर से सिक्योरिटी फोर्सेस। मोबाइल फोन पर बात क्यों कर रही थी? खैरपुर में भाई ने बहन को कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम फारूक दायो ने अपनी 35 साला बहन सपना दायो को फोन पर बात करने पर कत्ल किया। लाश को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मुलजिम कत्ल के बाद फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। रुक करेंगे एबटाबाद का, जहां से खबर है बैरन गली मालसा के दरमियान नदी डोर में नहाते हुए 4 बच्चे डूब गए। पुलिस और मुकामी अफराद ने फौरी तौर पर इमदादी कार्रवाइयों में हिस्सा लेते हुए 3 बच्चों को जिंदा बचा लिया। एक बच्चा जाँ बहक हो गया, जिसकी शनाख्त रिजवान के नाम से हुई है। बच्चे की लाश को निकाल कर वर्सा के हवाले कर दिया गया। खुद नुमाई के शौक ने जाने खतरे में डाल दी। कालाम में टिकटॉक बनाने वालों की गाड़ी नसरुल्ला झील में जा गिरी। 7 अफराद अंदर गिर गए, जिन्हें पुलिस और रेस्क्यू टीमों ने बचा लिया। पुलिस ने गाड़ी चलाने वाले और दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।